สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับรายการการบ้านการเมืองทางสถานีโทรทัศน์ IPM 65 ทุกวันจันทร์วันพุธและวันศุกร์ในวันจันทร์และวันพุธนั้นเราจะออกอากาศเวลา 20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาและวันศุกร์เวลา 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาและรีลันอีกครั้งหนึ่งในเวลา 14 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกาในวันเสาร์นะครับวันนี้เรามาดูเรื่องสำคัญบางอย่างในเรื่องของทางการเมืองที่ต้องคนยุคใหม่และผู้ดำเนินการเรานะครับคุณกิตครับสวัสดีคุณกิตครับสวัสดีครับวันนี้ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมนะครับได้ดูอาจจะดูในคลิปในโซเชียลมีอยู่แล้ว แต่ผมคิดว่าในทางนี้วันนี้เราจะดูเรื่องของความคิดและก็การแสดงสิ่งต่างๆให้เห็นว่าเด็กรุ่นใหม่อายุแค่20เขามีอะไรที่ทำให้เป็นประเด็นและเป็นที่ยอมรับในต่างประเทศนะครับซึ่งขณะที่ยังศึกษาเราเรียนอยู่ยังมีความคิดเห็นบางประการที่ขนาดอดีตประธานาธิบดีธุรกิจปานามาเนี่ยยังมีความรู้สึกว่าชื่นชมและก็ให้ความรู้สึกที่ดีๆไม่ใช่แค่เด็กไทยคนนี้นะครับแต่มองถึงอนาคตเด็กไทยทั้งหมดด้วยนะครับคุณเพชรชมพูกิจบุรณะเชิญชมเลยครับเป็นเดี๋ยวสักครู่นะครับคงจะยังไม่ค่อยเรียบยังติดขัดนิดหน่อยนะครับครับก็น้องเพชรชมพูเทคนิคเรากำลังทำข้อมูลอยู่เพราะว่าน้องนี้ได้พูดในเรื่องการเมืองนี้เข้าไปถึงเบื้องลึกเลยนะผมว่าถ้ารัฐบาลหรือสิ่งที่รับผิดชอบในประเทศนี้ฟังแล้วสะดุ้งเหมือนกันผมคิดว่าเขาน่าจะได้ดูบ้างแต่ว่ายังไงก็เราท่านผู้ชมดูสิครับลองชมครับพร้อมกันเลยเดี๋ยวจะคุยครับครับละ Okay, now it's my pleasure and privilege to introduce to you a wonderful Thailandese lady, Ponchompu. Before I introduce her, let me just share one brief reflection with you. My interpretation of leadership is first, help the people find out exactly what they want. Second, guide them in the process of achieving how to do it to get what they want. And third, not to give up until the end is achieved, until you achieve your objective. Just share that with you. But really, let's talk about a more interesting thing, which is about Ponchompu. Ponchompu is a senior student at Durham University at the UK. She's 20 years old. She's studying philosophy, politics, and economics, a powerful mix. She has already exerted leadership in her country. Before the coup that took place in Thailand, you must have followed the news, and now there is a military government temporarily which has promised to change the institutions and go back to democracy next year. She has already made a contribution. She went back home last December, when there was in the midst of the turmoil, because of the democracy and the corruption they were having. The government had, in effect, legalized corruption. It had stopped or slowed down pending cases at the courts to process corruption. It had, in effect, overturned decisions on corruption, and the people of Thailand were just fed up. So they really began a very big, strong movement, which you must have followed up in the news, to overturn that corrupt democracy they were having. So Ponchompu, that went home last December, got involved in the protest. And she spoke several times, including large audiences of about 100,000 people, giving her views and encouraging them to go forward with their process, showing a lot of courage already at her young age. The police, in effect, was not protecting the people.
so they had to mend on their own. And she was threatened several times, but she kept on going, supporting the movements that were ongoing until the government was turned over and replaced by the military at the present time. So really, you can see why it is my privilege and pleasure to introduce this wonderful, courageous lady, which in the midst of her studies has already shown her interest in going back to her country and help them rebuild democracy for the development of the Thailandese people. When injustice becomes law, resistance becomes duty. This powerful statement by Thomas Jefferson perfectly captured the spirit of the biggest uprising in Thailand's history. Allow me to take you back to the 1st of November 2013. At an unusually late 4 a.m. session, the Thai government pushed a blanket amnesty bill through the lower house of parliament. This bill sought to pardon anyone facing charges arising from the entirety of Thailand's political conflict from 2004 to 2010. While this may sound good on paper for the purposes of reconciliation, the fine details reveal something far more horrifying. If it had passed through the Senate, this particular amnesty bill would have exonerated many top politicians from corruption and criminal charges, dismissed pending court cases, and overturned court rulings on cases in connection with the conflict. For many, the passing of this bill was the final straw. It is one thing when the government uses populist policy to gain an electoral base, ruining the economy in the process. But it is entirely another when they attempt to legalize corruption. Now, let that sink in. Legalize corruption. In many countries around the world, the younger population become disillusioned with politics because of the amount of corruption, cronyism, and dishonesty in the system. However, in those cases, there was at least a chance that those who dared to commit such a crime would be rightly punished. When even that due process of the law is taken away, we know that it is time to stand up against this massive abuse of power. It was an extremely difficult task to embark on when more than 60% of the population still believes that corruption is acceptable as long as they too benefit from it. Anyone who challenges this notion is intimidated into silence. As a young Thai, I cannot just stand by and watch corruption become a national culture. So I joined the uprisings against the bill in an effort to inform the masses of the damaging effects of corruption and the true meaning of democracy. However, our movement was met with threat and violence. I spoke on 4 separate occasions in front of live audiences of over 100,000 people. Afterwards, people who disagreed with my views threatened to attack or even rape me if they ever saw me in the street. During the course of our 7-month-long peaceful protests, weapons of war, M16, M79 were used on the protesters. Our protest sites were attacked daily. 28 men, women, and children died. 834 others were injured. The criminals were never brought to justice. Now, they thought fear would make us back down. They were wrong. The more violence they used against us, the more our numbers swell, from hundreds to thousands, and from thousands to millions. Certain things were clear. This new generation of Thai are a lot more vigilant, a lot more politically aware, and a lot more politically involved. The heart of democracy lies in people's participation, and this uprising has achieved that and much more. Our protest came to an end when the military stepped in to maintain order. Like always, the international community were quick in their condemnation of the coup. But they overlooked how Thailand was grinding to a halt
under the weight of all the civil protests. If the military had not intervened, further bloodshed would have been inevitable. We realize that the need for the military to step in is far from perfect, but the political system was failing. Something had to be done. There are still many issues we have to overcome as a nation, but we are determined to use this opportunity to reform our democracy once and for all. Finally, One Young World is coming to Bangkok next year, and I would like to invite all of you to come see for yourself a whole other side of Thailand that is dynamic and rich in culture. The Land of Smiles may be in the process of defining our democracy, but we are also ready to host this event which has helped change the world for the better. So come along to the summit next year, and together we can help create a truly unified world that is both progressive and compassionate. Thank you. ครับนั่นก็นะครับเป็นการที่ในเรื่องของสิ่งที่น้องเพชรชมพูได้พูดไปนะครับในที่ประชุมนะครับวันยังเวิลด์ที่ดับลินที่ประเทศไอร์แลนด์นะครับมันคือถ้าลองตีความหมายมันเกี่ยวกับประชาธิปไตยของไทยนี่ในเรื่องนี้แหละที่จะมาให้ท่านผู้ชมพูดว่าเด็กดูอายุแค่เพียง20นะครับกำลังเรียนนักศึกษาเรียนปรัชญาการเมืองเศรษฐศาสตร์ที่นะครับในเดอร์ลัมของสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนั่นเองนะคือหมายถึงปรัชญาเศรษฐศาสตร์การเมืองถ้าเมืองไทยก็คือคณะเศรษฐศาสตร์การเมืองใช่ไหมฮะแต่สิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นมี2ประเด็นในวันนั้นที่พูดเรื่องของผู้นำกับรัฐบาลแล้วผมจะขอสรุปสั้นๆจากที่น้องเพชรชมพูพูดในที่ประชุมแห่งนั้นแล้วก็ท่านอดีตประธานาธิบดีนะครับของปานามาคือท่านนิโคลัสอาดิโตบาเลต้าท่านได้พูดไว้น่าคิดมากนะครับในวันนั้นปี57คือปีที่แล้วนะครับท่านพูดประเด็นนั้นเขาบอกว่าเรื่องผู้นำหรือ leadership เนี่ยนะครับท่านบอกว่าประเด็นที่น่าสำคัญก็คือต้องเป็นคนที่ช่วยค้นหาสิ่งที่แท้จริงผู้นำเนี่ยต้องไปช่วยค้นหาสิ่งที่แท้จริงก็คือความจริงต้องค้นหาความจริงก่อนคนที่เป็นผู้นำเนี่ยต้องหาความจริงข้อ2ต้องช่วยแนะนำแนวทางแล้วก็พาไปสู่จุดหมายนี่คือความจริงแต่ถ้าเป็นนักการเมืองนะครับท่านพูด2ประเด็นที่2แล้วก็ข้อ3เนี่ยในฐานะท่านเป็น leadership ท่านพูดถึงว่าผู้นำคืออย่าล้มเลิกความตั้งใจจนกว่าจะทำให้สำเร็จใน3ประเด็นนี้นะครับท่านอดีตประธานาธิบดีของปานามาได้ให้เขาคิดไว้ซึ่งเป็นหลักของผู้นำ leadership ทั่วโลกที่ต้องมีและต้องใช้มันเป็นสากลนะครับในการเขาหลัก3อย่างเนี่ยคุณจิตแล้วเป็นเรื่องที่ความจริงมันคืออะไรความจริงประเด็นคือว่าในท่านอดีตประธานาธิบดีปานามาได้พูดความจริงนี้เด็กคนนี้ได้พูดกับคนทั้งโลกวันนั้นว่าอย่างไรบ้างนี่น่าสนใจคือหมายถึงน้องเพชรชมพูเนี่ยพูดความจริงเกี่ยวกับประชาธิปไตยของเมืองไทยใช่ไหมในขณะนั้นเวลานั้นบ้านเมืองเราเป็นยังไงที่เกี่ยวกับย้อนไปเนี่ยที่พูดเนี่ยที่ย้อนไปพูดเนี่ยคือรัฐบาลชุดนี้หรือว่ารัฐบาลชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ชุดที่แล้วชุดนางสาวยิ่งลักษณ์ปี57นางสาวยิ่งลักษณ์นะเดี๋ยวผู้ชมก็นึกว่าเราว่าคณะยังไม่มีท่านประยุทธ์ยังไม่ท่านประยุทธ์ยังไม่มีนะครับแต่ว่าคืออย่างนี้ปรากฏว่าสิ่งที่น้องไม่จะพูดเนี่ยน้องจะกล่าวมาครั้งหนึ่งก็คือว่าเมื่อความอายุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงกลายเป็นหน้าที่อันนี้ไม่ใช่คำพูดของน้องเช่นชมพูนะครับคำพูดนี้นะครับเมื่อความอายุติธรรมกลายเป็นกฎหมายการต่อต้านจึงกลายเป็นหน้าที่นั่นคือของโทมัสเจฟเฟอร์สันท่านโทมัสเจฟเฟอร์สันพูดไว้ของอเมริกาแต่ถ้าพูดถึงย้อนไปเหมือนตอนที่รัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์เนี่ย
ปัญหาที่เกิดขึ้นนี่กำลังจะพูดนี่แหละคือตรงนี้ ปัญหามันเกิดขึ้นในกฎหมายใช่ไหมที่กำลังจะแก้กฎหมายรัฐธรรมนูญวันนั้นนะแล้ววันนี้มันต่างไหมอย่าเพิ่งฟังน้องชมพูที่ว่านะผมจับประเด็นนะว่าน้องชมพูได้พูดยังไงกับในเวทีโลกในเวลานั้นนะครับก็คือน้องชมพูก็บอกว่าเมื่อความยุติธรรมกลายเป็นหมายการต่อต้านจึงเป็นกลายเป็นหน้าที่นี่คือของโทมัสเจฟเฟอร์สันน้องเขาเอาความพูดของนะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับของสหรัฐอเมริกาเนี่ยมากล่าวไว้ก่อนจะพูดและน้องพี่ชมพูได้พูดประเด็นที่น่าสนใจคือว่าปัญหาที่มีการประท้วงชุมนุมทางการเมืองในขณะนั้นสมัยนั้นนะมันเกิดจากระบบการเมืองที่กำลังจะล้มเหลวเรื่องอะไรรู้ครับเรื่องมีเรื่องคอร์รัปชันกฎหมายเนี่ยครับมีการออกพรบนิรโทษกรรมจำได้ไหมตีสี่แล้วยกเลิกย้อนหลังก็คือตั้งปี47ถึง53ถึงปี47ถึง53ประชาชนทั้งหมดจึงมีความเห็นต่างนะว่าพรบนี้มีปัญหาก็อยากจะแสดงความเห็นปัญหาว่าประชาชนเห็นต่างแล้วเกิดอะไรขึ้นในระบบที่น้องจะพูดไว้นะครับก็คือหัวใจของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนอันนี้น่านี่คือน้องเพชรภูพูดไว้ว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนไม่ใช่หัวใจของพรรคแล้วอยู่กับใครไม่เกี่ยวนะคนละเรื่องนะนี่ของหัวใจนี่หัวใจของประชาธิปไตยนะถ้าเป็นผมเนี่ยผมเป็นสสผมบอกว่าผมยึดโยงกับประชาชนผมมาจากประชาชนแล้วอ่ะเนี่ยก็บอกหัวใจของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนคือเอาง่ายๆอย่างน้องที่ผมก็อธิบายให้สื่อต่างประเทศให้เข้าใจว่าคุณได้รับเลือกตั้งมาแล้วไม่ใช่ว่ามอบอำนาจสิทธิ์ให้คุณไปทำอะไรก็ได้ใช่ไหมอย่างนั้นไหมคือไม่ใช่ว่าคิดว่าจะออกกฎหมายไปแก้กฎหมายที่มันไม่ถูกต้องได้คือน้องเขาพูดกับทางต่างประเทศนะครับผมพูดตามจากที่น้องพูดนะครับน้องเพชรภูพูดไว้นะครับว่ามันเป็นเรื่องของการทุจริตคดีโกงคดีคอร์รัปชันและก็การคอร์รัปชันเนี่ยน้องพูดเลยว่าก่อนคอร์รัปชันที่ถูกกฎหมายคือการเปลี่ยนว่าคอร์รัปชันเนี่ยให้เป็นเรื่องถูกกฎหมายก็มีการนิรโทษกรรมใช่โดยการนิรโทษกรรมทั้งคดีอาญาแล้วก็คดีความอยู่ในศาลจะได้รับอานิสงส์จากพรบฉบับนี้หมดคือมันก็คือการล้มเดินนิติธรรมกำลังจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมกำลังจะเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรใช่ไหมที่ว่ากำลังจะเข้าแล้วก็เกิดการประท้วงกันขึ้นมาในตอนนั้นน้องก็พูดว่าอันนี้นะครับที่คุณกิตพูดเนี่ยน้องเขาบอกว่าเป็นการยุติความยุติธรรมในศาลและการทำให้คอร์รัปชันถูกกฎหมายก็หมายความว่าเจ้าเลิกหมดถ้ากฎหมายฉบับนี้ออกมาดังนั้นทุกคนเห็นว่าเมื่อไม่ความยุติธรรมตรงนี้มันก็เลยกลายเป็นหน้าที่ต้องแสดงความเห็นต่างออกมาว่านั้นเป็นอย่างนั้นแปลว่าสสหรือสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยได้รับเลือกตั้งมาแล้วจากประชาชนเนี่ยคุณคิดจะมาออกกฎหมายจะมาทำอะไรตามใจชอบที่ไม่มีความยุติธรรมนี่เราเป็นประชาชนเนี่ยเรายอมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วตอนนี้สมัยนี้เขาออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยออกกฎหมายห้ามชุมนุมนี่ตอนนี้เดี๋ยวแล้วถามว่ามันเดี๋ยวนะเขาแย่งสิทธิประชาชนไปเดี๋ยวนะไอ้เรื่องกฎหมายห้ามชุมนุมเนี่ยมันบอกว่าหัวใจของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้ความมีส่วนร่วมของประชาชนตอนนี้จะหมดแล้วเพราะว่าห้ามชุมนุมแล้วก็มีคณะการปองดองแล้วอ่ะเดี๋ยวเพิ่งยังมีต่ออีกยังมีต่อน้องไปจะพูดต่อเดี๋ยวมาว่าต่อนะครับคือน้องก็ได้พูดต่อนะครับเขาพูดให้ต่างประเทศฟังนะครับว่าความยุติธรรมในบ้านเมืองเราเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงก็เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่ออกมาแสดงความคิดเห็นและน้องก็พูดถึงว่าการแสดงความคิดเห็นของประชาชนในช่วงเวลานั้นนะครับแม้จะโดนยิงได้16ยิงได้RBโดนยิงด้วยนะครับ M79 มีคนเสียชีวิตและบาดเจ็บ834คนก็ไม่สามารถหยุดยั้งความถูกต้องและความที่ประชาชนต้องแสดงความเห็นออกมาไม่ได้จนตรงนี้บรรทัดสำคัญครับว่าทำไมจึงเกิดคสช.ขึ้นมาตรงนี้แหละสำคัญมากน้องเพชรภูเขาพูดกับต่างประเทศว่ายังไงรู้ไหมครับเขาบอกว่าตรงนี้สำคัญมากว่าทำไมถึงทำไมมีการปฏิวัติน้องเขาบอกว่าด้วยเหตุที่กองทัพเข้ามาทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงตอนนี้นะครับน้องเพชรภูเขาบอกว่า
กองทัพเข้ามาทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง นั่นย่อมหมายความว่าขณะที่มีการชุมนุมทางการเมืองอยู่นั้น ประชาชนถูกยิงด้วย M16 ถูกยิงด้วย M79 ตายนะครับประมาณเกือบ30 ท่าน แล้วก็เสียบาดเจ็บอีก800 กว่าคน นั่นถ้าปล่อยเหตุการณ์นี้ต่อไปอาจจะอันตรายสูญเสียมากกว่านี้กองทัพเลยเข้ามาทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคง ใช่แค่นี้เอง ไม่ได้แค่นี้ที่น้องพูดแต่เป็นเรื่องยิ่งใหญ่เพราะว่าท่านอดีตประธานาธิบดีของปานามาท่านนิโคลัสนะครับออริโตบาริต้าเนี่ยท่านพูดเหมือนน้องเพชรชมพูทันทีว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นเรื่องที่เลวร้ายเพราะว่าขณะนั้นกองทัพเข้ามาทำหน้าที่รักษาความมั่นคงท่านประธานาธิบดีปานามาเห็นด้วยนะ เห็นด้วย นั่นก็หมายความว่าต่างประเทศมองเราในแง่บวกไม่ได้มองว่าในแง่ว่าเราไม่มีประชาธิปไตยนะครับและน้องก็พูดอันหนึ่งนะครับ การยุติคดีความในศาลและลบล้างความผิดนั้น เป็นเรื่องที่ทำให้การคอร์รัปชันนี่เป็นสิ่งที่เลวร้าย ถ้ามีการยุติคดีความในศาลและลบล้างความผิดเขาถึงบอกว่ายอมไม่ได้ น้องถึงเข้ามาร่วมในเหตุการณ์ครั้งนั้น แต่เรายังไม่พูดถึงนะครับเดี๋ยวจะหาว่าน้องเขาว่าเป็นในเรื่องเหตุการณ์นั้น 3-4 ครั้งแกขึ้นเวทีท่าน ใช่ ขึ้นเวทีแต่ว่าเราก็มองความคิดว่าเด็กอายุ 20 ได้มองความคิดบ้านเมืองยังไง ก็คือประเด็นคอร์รัปชัน คือหนึ่งนะถ้าสรุปตามน้องพูดนั้นคือหนึ่งการคอร์รัปชัน คอร์รัปชันนะ สอง corruption การออกกฎหมายที่ผิดออกกฎหมายคือล้างผิดคนโกง แล้วล้าง คือคนโกงเนี่ยได้คอร์รัปชันมาหรืออาจจะมีความผิดทางด้านอาชญากรรมด้วย ถูกแล้วต้องมันยุติคดีในศาลหมด หลายมันทับซ้อนกันอยู่ตั้งแต่ปี 47 ใช่ไหมแล้วถ้าล้างความผิด หม ไป ด เลยเนี่ยมันหมดไปเลยเนี่ยมันถือว่าความถูกต้องไม่ได้ เขาน้องใช้คำว่ายุติคดีความในศาลแล้วรับความผิดนี่คือยุตินะ แต่ตอนที่กองทัพเนี่ยวันที่ 22 พฤษภาที่กองทัพเข้ามาทำการปฏิวัติรัฐประหารเนี่ย เข้ามาทำหน้าที่ในการรักษาความมั่นคงนะ คือเขาบอกชัดเจน ชัดเจนว่า ว่าเขาเอามาทำหน้าที่เพราะกำลังจะเกิดเหตุการณ์ ใหญ่ มีการปะทะกันหรืออาจจะมีคนตายมากกว่านี้ มากกว่านี้นั่นคือรักษาความมั่นคงชัดเจนอยู่แล้ว ผมคิดว่าเรื่องนี้ต่างประเทศเข้าใจนะครั ใช่แล้วแต่จากวันนี้มาแล้วเดี๋ยวสักพักหนึ่งเราจะพักก่อนนะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเข้ามาในวันนั้นน่ะในวันที่2 งานคือเข้ามาการที่ประชาชน2 ฝ่ายจะปะทะกัน แต่วันนี้มันเปลี่ยนกลายเป็นว่ายังไง อย่างนี้ มันยังไงต่อ เดี๋ยวอย่าลืมนะครับวาทะนั่นคือหัวใจของประชาธิปไตยคือการมีส่วนร่วมของประชาชน เดี๋ยวมาดูเบรก2นะครับว่ายังไงต่อ ครับ นะ แล้วก็จะมาขยายดูเลยว่าที่เข้ามาไม่ให้ประชาชนปะทะต่อ แล้ว มัน พ เกิ ว ด กเราจะเป็นยังไงขึ้น มันเกิดอะไร ไป เดี๋ยว สักครู่ครับ